علماء جانتے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہم انفی لوگ بھی ان کو عقائد میں نہیں مانتے, عقیدے میں نہیں مانتے, ہم تو مسائل میں مانتے ہیں. یہ بات تو ہے. ان کی شاگردوں کا بھی اختلاف تھا. میں نے جب ہم اہل حدیث ہوئے تو پھر میں نے تفصیلی درس دیا, پوری تفصیل کے ساتھ میں نے درس دیا. اس میں میرے کئی مرید بھی شامل تھے, بیٹھے ہوئے تھے. میں نے یہ درس دیا کہ فرقوں کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں سے فقہ لکھی گئی. ایک دوست نے مجھے چڑ بھیجی کہ پیر صاحب یہ جو فقہ ہے یہ نچوڑ ہے, جو فقہ ہے قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. میں نے کہا وہ بدبخت, تو نے سوال لکھنے سے پہلے یہ کیوں نہ سوچ لیا کہ یہاں پہ پنجابی لوگ ہیں جب گنے کا رو نکال لیتے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, نچوڑ تو وہ بھی ہے نا. میں نے کہا خدا کے بندو قرآن حدیث کو تم نے وہ بنا دیا ہے کہ رو نکل گئی ہے, یہاں سے ہی تو رولا پڑتا ہے. اور پھر ایک اور بات کرتا ہوں, اگر اس کی گنجائش ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر نے فقہ کیوں نہ لکھی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کیوں نہ لکھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہ لکھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہ لکھی, اور حدیثوں کے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہ لکھی, حضرت حسن نے کیوں نہ لکھی, حضرت حسین نے کیوں نہ لکھی. اور پھر ایک اور طرف توجہ کرنا, کہیں اختلاف نہ سمجھ لینا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کیوں نہ لکھی. اس لیے تو کہتا ہوں کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم, تمام صحابہ. کئی دوست کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, میں نے کہا نہیں, ضعیف بھی ہے تو سن لیں. اس کا مطلب کیا بنتا ہے, قرآن کے ساتھ متفق ہے کہ تمام صحابہ النبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ تھے سارے کے سارے برحق تھے. یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے, کسی صحابی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. اور پھر کسی صحابی کا کسی صحابی سے اختلاف تھا تو بھی اہل حدیث اس کو نہیں اٹھاتے, اہل حدیث اس کو نہیں اٹھاتے. اس لیے کہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا کہ صحابہ کرام کے سیرت کے مطابق کتنا عمل کر کے دکھایا. نبی علیہ السلام کی سیرت کو پریکٹیکل صحابہ کرام نے کیا, اور تمہاری زندگیوں کے اندر ان صحابیوں کی کتنی نقل و حرکت تھی. یہ فکر مسلک میں نے بیان کر دیا کہ اہل حدیث کیسے ہوا, اس زمین کو اموار کیسے کیا گیا. کیوں, کافر کا کلمہ پڑھنا آسان ہے, لیکن ایک پیر مریدوں والے کا رائے حق پہ آنا مشکل ہے. جب میں 2006 کے اندر راولپنڈی حاجی کیمپ کا چارج لیا, چارج لینے کے بعد وہاں سے جو حج پہ روانہ ہونے والے تھے, میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, ان کو چھوٹی سی ایک تسبیح دیتا تھا 7 دانوں والی. جو طواف کرنے والے حجی ہیں وہ ان کو دانوں کو چلاتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں, دیتا تھا اور تاکید کرتا تھا, میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, یہ چلتے ہوئے جب بیت اللہ میں خیال آ جائے یہ چھوٹی سی تسبیح کس نے دی تو یاد کر لینا پیر افضل قادری جو راولپنڈی کے حج کمپلیکس میں اس نے دی تھی, اس کے لیے دعا کرنا اللہ اسے بھی بلا لے. یہ ان کو کہتا تھا. اور پھر دوسرے سال 2007 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا. 2007 میں حج پہ گیا, بیت اللہ شریف کے اندر میں اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے گروپ کی قیادت کر رہا تھا, اپنے مریدوں کی قیادت کر رہا تھا. اور پھر ان کو تمام وہ ٹکسلے جو کہ جن کی بنیاد ہی نہیں ملتی اسلام میں وہ پڑھا رہا تھا, طرح طرح کے قصے کہانیاں پڑھا رہا تھا, طرح طرح کی نعتیں پڑھا رہا تھا, سارا کچھ کر رہا تھا. جب میں بیت اللہ میں پہنچا تو وہاں پہ شرطے نے مجھے منع کیا, شرطے نے مجھے منع کیا کہ یہ چیزیں منع ہیں, ادھر پاکستان انڈیا میں کرو, ادھر منع ہے. مجھے منع کیا, اور جب منع کیا تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا تو میرے ایک دوست نے میرے کان میں کہا کہ یہاں پہ وہابیوں کا قبضہ ہے, یہ صحیح ہوگا, بیت اللہ شریف میں وہابیوں کا قبضہ ہے تو ادھر تو ایسے ہی ہوگا. اور جب میں پہلی صاحب میں کھڑا ہوا, چونکہ حاجی لوگ جانتے ہیں بیت اللہ کے پاس پہلی صاحب میں لوگ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں رش ہوتا ہے, جو ہی یعنی کہ عمرہ ہم ادا کریں سلام پھیریں تو فوراً بھاگ کے جائیں اور حجر اسود کو بوسہ دے لیں, اس لیے وہ پہلی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں. تو میں پہلی صاحب میں کھڑا تھا امام کعبہ کے پیچھے. جب وہ اقامت ہونے لگی
नबी अलैहिस्सलाम का नाम आया तो मैंने अपने तरीके के मुताबिक किया। जब मैंने किया तो इमाम बैतुल्ला सफ़ें दुरुस्त कराने के लिए इस तरफ देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा माफ़ी, बिदा बिदा माफ़ी। उन्होंने मुझे ताकीद की तो मैं समझ गया। मैंने कहा आप पता चल गया है कि इमाम काबा भी वाबी है। नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद इमाम अहमद अल मौली, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, वो मुझे हाथ से पकड़ के आगे ले आया। बोसा बाद में दे लेना मुझे, पहले वो अपने वहाँ पे ले गया जहाँ पे वो मुलाकात करते हैं। चूँकि ये काला मामा इत्तेफाक से आज भी बांधा हुआ है, उस वक्त भी बांधा हुआ था काला मामा, ये मैंने बांधा हुआ था। तो उसने कहा शिया, मैंने कहा नो शिया सुन्नी, सुन्नी पाकिस्तान, यस पाकिस्तान। बरेलवी देवबंदी, उनको भी इन कहानियों का पता है जो यहाँ पाकिस्तान में चलती है, सारी कहानियाँ उनको पता है। कहते हैं बरेलवी देवबंदी, मैंने कहा बरेलवी, तो उसने कहा कि बरेलवी देवबंदी कुल्लुन मुशरिक। जब उसने ये बात की तो मैंने कहा फिर मवाहिद कौन सा रह गया? मैंने कहा वाह मवाहिद। उसने कहा कि पाकिस्तान अहले हदीस मवाहिद। इमाम काबा ने इसकी गारंटी दी कि वाहिद पाकिस्तान अहले हदीस। कितने खुशनसीब लोग हैं आप कि इमाम काबा भी जिसके बारे में कहता है कि वाहिद एक ही जमात है बरसगीर के अंदर, वो अहले हदीसों की है। बाज लोग जो ये बात करते हैं कि वहां सऊदिया वाले भी मुकल्लिद हैं, वहां पे कई जगह मेरे सवाल हुआ कि जी बैतुल्ला शरीफ में तो 20 तरावी पढ़ाई जाती हैं, आप क्यों 8 पढ़ते हैं? मैंने कहा खुदा के बंदो, अगर तुम 20 तरावी बैतुल्ला में मुझे साबित कर दो, मेरा चैलेंज है, मैं बरेलवी हो जाऊंगा। कहते हैं पढ़ते तो हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, देख लो टीवी और मीडिया पर। और मैंने कहा खुदा के बंदो, 8 के बाद इमाम चेंज हो जाता है, 8 के बाद इमाम चेंज हो जाता है। और वो ऐसी जगह है जहां 24 घंटे मुसलमान जाते रहते हैं, 24 घंटे। फिर तो ये भी कहो ना कि वहां पे 24 घंटे नमाज क्यों जारी रहती है, फिर तो ये भी इतराज करो। और फिर ये भी हमारे साथ एक खातून थी, वो तो थी बड़ी सादी सी। अब वो बैतुल्ला शरीफ में लगी, वो जब हम गए तो उम्रा शुरू किया। जब उम्रा शुरू किया हमने पूरे 7 चक्कर किए। 7 चक्कर के बाद हमने सफा मरवा किया, हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम अपने रैशगाह पे चले गए, वापस आए। वापस आने के बाद फिर हमने कहा कि उम्रा करना है, फिर मस्जिद आयशा गए, क्योंकि मिकात से बाहर जाना पड़ता है। वहाँ गए, वहाँ से इहराम बांधा, इहराम बांध के फिर आए। जब मैं तवाफ करने लगा, मैंने देखा वो माई उसी तरह चक्कर लगा रही है, थी सादी सी, उसी तरह चक्कर लगा रही। मैंने उसको रोका, मैंने कहा तेरा सांस फूला हुआ, खुदा की बंदी तूने ख़त्म नहीं की, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। उस पंजाबी च बड़ी सोहनी गल की थी, कहनी ए बाकी लोग बस करन दे, मैं बस कराना, मैं पैसे ला के नहीं आई हाँ, मैं तो बड़ी औखी पहुंची हाँ, तो सारी जिंदगी रो रो के पहुंची है, तो तू हूँ आना बस कर ही, बस कर सुन दे, मैं बस कर सा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह राजी होता है, ऐसे लोगों से। तो मैं बात ये कर रहा था, उस बात से बात आ गई कि यहां भी फिर उन्होंने मुझे एक बात की, मैंने उनसे क्वेश्चन किए। फिर मैं जब नबी अलैहिस्सलाम के रोजा पर पहुंचा, सारी जिंदगी यही तो कहता रहा, पीर अफजल कादरी दिखा दे मदीना, दिखा दे मदीना, वो कैसी बसती है जहां हर वक्त तेरी रहमत बरसती है। जब मैं ये पढ़ता रहा, जब मैं मदीने पाक पहुंचा तो वहां पे भी देखा नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ अल्लाह ने कबूल की हुई थी। वहां पे भी एक शुरता खड़ा था डंडा लिए, उसने कहा यहां भी कोई टकसला करने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा यहां भी वहां भी मुसल्लत है, पता नहीं कि हमारे फिर कहां पे दरसगाहें चली गई, असल दरसगाहों पर तो कब्जा इनका हो गया वहाबियों का। अरे वहाबी दोस्तों, अल्लाह ने कहा है बैतुल्लाह की हिफाजत मैं खुद करता हूं, कुरान की हिफाजत भी खुद करता हूं। इसकी सच्चाई है, अफगानिस्तान के अंदर जाके किसी कारी से कुरान सुन ले, अमेरिका में सुन ले, बरतानिया में सुन ले, जापान में सुन ले, इंडिया में सुन ले, पाकिस्तान में सुन ले, एक बच्चे से सुन ले, एक बूढ़े से सुन ले, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक सुनाएगा, न ज़ेर का फर्क आएगा न ज़बर का। ये कुरान की हिफाजत जो अल्लाह ने ली, बैतुल्लाह की हिफाजत अल्लाह